मन भीतर विचार कले जदि मु आपत्ति ध्यान न देबी ताले ए कन्याटी विनाश हो अच्छा अच्छा सेते बेले सूर्य देवता मंत्र बल रे अंको मार कर्णवाटी कर्ण को जन्म कले अंको मार कर्णवाटी मंत्र द्वारा कर्णवाटी कर्ण को जन्म कले मार खेड़े पाटरे ओले देखे काई बेले मामू देखे एबे तो देखु तू को तारी तारी गुटु दे हमर सीरियल प्रोग्राम चल हां हां मु और कथा करते 25 तारीख कथा करते खाली गांव गाइले मत कहले बापा क्या तो भाईनार नाटक एटा गांव दान आ ओइटा सोई पड़े बोले तो चम कर दिया सोई पड़ लिया हां उठे मते भी ओ दळिखे पड़े के आनी देलु अब तार चिकन भात के बुड़ी रे खाइलो कुसिया नाटक करी बिसु बिसु बुड़ाडी देलु मु सेटा खाइले आ अध मुंड तळे थोई देछि हां हां गोटे पिंपुटी मो कांगरे पइला जे मु संभाल पाइले मामा आ मां 7 वर्ष रे गोटे पिलाडी पाइला मां तू पहिला जे पिंपुटी कांगरे पसला मु सही पाइले नी पानी पके बगी त बाहर आको मा कर्णवाटी कि पिलाडी जन्म अरे सूर्य देवता मंत्र बल रे कर्णवाटी कर्ण महावीर को जन्म करछे मंत्र द्वारा आत्मा प्रसव तो लाइबा आमा पाई नहीं नहीं सेते बेले आको मा कोन कले बापा कोन कले अरे सूर्यचंद्र संतान सेते बेले वज्र कवच को ध्यान करी गुटे मंदुषा करी सूर्य को तापर मंदुषा दे कठिन होई गला अच्छा सेते बेले नदी भितर फसाई देले और नदी रे फसाई देले के जानि होइला त कुती नपकिरे बापा जति कुती मिदी करी चंदी बेले कुती के विवाहित हेबेनी हां हां एनु कुती को मंदुषा करी पठै देले अरे भासी भासी मंदुषा लागिला सेते बेले जिकी दुर्योधनगर मंत्री ती होचंदी राधा राधा ए राधा ताको पाई कोन कले ना पालन करे नामटी देले राधे 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 बोली नाम देले जेते बेले अरे धृतराष्ट्रंगर अनेस्पत पुंगर नाम गणना करा गला अच्छा सेते बेले राधे नेकी राधा नेकी छाड़ी अच्छा बेले हे मुनिवर मोर पिलाटर मध्य नामकरण करी अच्छा अच्छा अरे जेते बेले गुरु वशिष्ठ नामकरण करी करी आसीला समय रे अच्छा देखिले एइटा तो नाही तो धृतराष्ट्रंगर कोडी हां ए कोडा कार अरे निजे ऋषि ज्ञान बल जानिले जे यौची सूर्यचंद्र ब्रह्म आ कुंतीଙ୍କ पाखुरे पिलेडी जन्म होइछि काहा के किछि न कहि नामटी नामकरण कले कर्ण महावीर एनु करी आको मा कहिला जे जेतले भारत युद्धरे कहिले जे कर्ण मले मोर पांचडा पो आ अर्जुन मले मध्ये मध्ये पांचडा हेले अंकना मारो त 5 नंबर पर छेड़ी निया नहीं पांचडा जोड़े गले मध्ये पांचडा हेले ए गोटिए नहीं ए गोटिए करने गमा आको मारो लेखा कोले स्वामी अधिक अछि और अछि और सब वर्ष जाय जीवन बस बस एरे बस आपको खाली पळे पळे हो न ले से से बस हो बा जे कोन सब सेवा करछ मां आज ठीक सेवा करबा ना जेतबे आको मार उचित समय होला आको मा विवाहित करले ओ आ मा उधर विवाहला आ विवाह उचित समय हले विवाहित होबो ना हेले मा के बाबू कहउछन पिला उचित समय हैनी जुवती बयस हो उचित समय रा का विवाहित करले अच्छा अच्छा विवाहित काजू करले बापा काजू अरे पंडुरा जब विवाह हेले मामू पंडुरा जब आ फिर आको मा विवाहला आको मा विवाहित हले ए जो आ कार्ड छपे दिले कहीं तो कोंडा कार्ड मेरे तते कोन निमंत्रण काय होते हां निमंत्रण पत्र मत ओडे नहीं थिला रे मामू हां पंडु एड्स कुंती एड्स कोन आ पंडु एड्स भरा अरे कोन कहि देला मैं उड्स हां उड्स एड्स मु तो जतले लेवल हले एड्स ए रह जेतबे पंडुरा जाबी भाई करे कंदी को हां बापा आउ आको मार तो बापा रा हेलानी आको मारो ऊपर हेलानी हां सेता हेलानी एते खुली गई न मुदान हो ए बस तू ना ना न करे बापो ने की जानो दांड मछली कहूची एता हेलानी बेले केता हेलानी खुली रे ना करे ना जानो की अरे पंडु राजांगर कुंतींगर मिलन स्थली हेलानी मिलन हेलानी मारो ऊपर प्यार हेलानी हां रही सत कथा तम मा
କରିଛି ଯାହା ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଆଉ ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତି ହଁ ବୋଲେ କି ବିବାହ ହେଲି ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରଟା ରହିଲି ଡାକିଲେ ଦାଣ୍ଡରାଗା ଶୋଇଲା ଆଉ କି ଦେଖିସ ହବ କଣ କରିବି କେତେ ଦିନ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିନେ ଲଜ୍ଜା ଛାଡିକିରି କୁନ୍ତି ଡାକିଲେ ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କୁ ଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଆଙ୍କ ମା ଯଦି କୁନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ବାପା ଡାକିଲେ ହେ ପଣ୍ଡୁ ଆସ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ ବସେଇଲେ ପାଖରେ ପଚାରିଲେ ବେଲେ ତମେ ମତେ ବିବାହ ହେଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆସିଲା ଦିନ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି ଘରେ ସବୁ ତମେ ବେଲେ ମତେ ସଂସାର କରିବାକୁ ଆଣିଲ ନାଇଁ ହଟା କରି କୁଆକୁ ମୋ ପଟେ ଅଭିନୟ କରି କହ ନା ନାଇଁ ତମ ପଟେ ଇଆଡେ ଦେଖୁଛି ମତେ ଏମିତି କୁତୁକୁତା କରି ମାରିବାକୁ ଆଣିଲୁ ନା ମତେ ସଂସାର କରିବାକୁ ଦିଏ ଆରେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁରାଜା କହିଲେ କୁନ୍ତି ମତେ ଅଗ୍ନିକାର ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକାର ଅଭିଶାପ ମତେ ପଡିଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଖଳିତ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମୋର ଧନ ପାପ ମରିଯିବି କୁନ୍ତି ବୋଲେ ଏଡେ ବଡ କଥା ଥିଲା କାଳେ ବିବାହ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲ ଯଦି ତମେ ମତେ ବିବାହ ହେଲେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରମଣ କଲା ମାତ୍ରେ ତମେ ମରିବ ତମେ ମତେ ବିବାହ ନଥିଲା କୁନ୍ତି କହିଲେ ବିବାହ ହେବାର କାରଣ ରହିଛି ନା ଅବଡ ଭାଇ କହିଥାନ୍ତି ଆରେ ଶରୀର କାରଣ ପାଇଁ ରେ ଭାଷା ଏକ ଜାଣ କୂଳର କାରଣ ପାଇଁ ରେ ପୁତ୍ର ଏକ ଆରେ ଶରୀର କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଆଉ କୂଳକୁ କାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଅ ଦରକାର କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ତମ ଶରୀର ସିନା କାରଣ କରିଦେଲ ଆଉ କୂଳଟା କାରଣ କେମିତି ହବ କାରଣ କେମିତି ହବ ତମେ ଯଦି ବିବାହର ଶରୀର କାରଣ କରିଦେଲ এই কূল কারণ কূল দীপ কিଏ ଲଗେଇବ ପଣ୍ଡୁ କହିଲେ କିଏ ଲଗେଇବ କି ନ ଲଗେଇବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନ ବାନ୍ଧିକି ମରିବି କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଟା ସବୁ ଛାଡ ତମେ ଯଦି ରାଜି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି ତମେ କୁନ୍ତି ବୋଇଲେ ତମେ ଯଦି ରାଜି ଅଛ କିଛି କହିବନି ମୁଁ ତମ କାମ କରିଦେବି ସବୁ କିଛି ଆଉ ତମ କୂଳ ଦୀପ ଲଗେଇବି ଆଉ ଲାଗିବ କହିଲେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ବୋଇଲେ କେମିତି କୂଳ ଦୀପ ଲଗେଇବ ତମେ କିଛି କହିବନି କୁନ୍ତି କହିଲେ ପଣ୍ଡୁକୁ ତମେ କିଛି କହିବନି ଯଦି ମୋ କଥାରେ ତମେ ରାଜି ବୋଲେ ତମର କୂଳ ଦୀପ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ପଣ୍ଡୁ କହିଲେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ତମେ ଯଦି କୂଳ ଦୀପ ଲଗେଇବ ଆମର ଭଲ କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତି କହିଲେ ଏଇଠି ହବନି এই রাজ্যের হবনি এই রাজ্য ছাড়ি চলো বন আড়ে পড়াইবা বন আড়ে পড়াইবা ঘর দ্বার এসি রুম ছাড়ি বনকু কিয়া সেতলো এসি আরে যেতেবেলে পণ্ডুরাজাଙ୍କୁ ধরি কুନ୍ତି ଚାଲିଲେ ବନସ୍ଥକୁ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳଟି ଯାହାକୁ ଡାକିବ ସେ ଆସିବ ଆରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମାଳ ଧରି ପଣ୍ଡୁରାଜା ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଧର୍ମ ଦେବତାକୁ ଡାକିଲେ କୁନ୍ତି ଧର୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ କେତୁରା ଅଣ୍ଡରାଙ୍କ ମାର ଦେଖିଲେ ମୋ ପିଲାର ସିନା ନାଇଁ କରୁଛୁ ଗଣୁଛୁ କେତୁରା ହେଲା ଆରେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ 1 ପଣ୍ଡୁ ହେଲେ 2 ଧର୍ମ ଦେବତା ହେଲେ 3ଟା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ହେଇଛି 2ଟା କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା ପାଖରୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ଆଉ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ବେଲେ କୁନ୍ତି ଭଲ ଉପାୟ କଲ ମୋର କୂଳ ଦୀପ ଲଗେଇଦେଲ କିନ୍ତୁ এইটা শান্ত শিষ্টটা কিছু করিপারিবনি যুধিষ্ঠিরটা এইটা রাজ্য চালি পারিবনি মোর ভাইর পুরা বাড়ুয়াটা বাড়াই পকাও দুর্যোধনলা এণু করি মতে গোটে টাণুয়া বলবান পুয়া আবশ্যক কুন্তি বিচার কলে বাপারে এ সংসারর বড় কিয়ে বড়মান কিয়ে আমার ঘর সরকার আরে মু কহিলি এ সংসারে বড় মান কিয়ে বড় কি বড় কি বড় মান কি বলে তোতে কোন পয়সা পয়সা দুজন তাকে আরে সংসার বড় মান হচ্ছে পবন পবন হচ্ছে বড়
ଭଗବାନ ଆରେ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ କି ସମଭାବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଳ ଥିଲେ କି ଗଣନା କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି କଣ କଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମନ ଧରି ପବନକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଙ୍କ ମା ଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ଆରେ ପବନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ି କୁନ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆରେ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୀମଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମଟା ବଡ ମାନୁନା କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତିକୁ କହିଲେ ପଣ୍ଡୁରାଜା କହିଲେ କୁନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ବଳୁଆଟା ମୂର୍ଖୁଟା ବାଟେବ ମାରିବ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବା ପିଲାଟି ମତେ ଦେଖ ଦେଖ ଆଙ୍କ ବାପା କେମିତି ଭାକୁଡଟା ଭାକୁଡା ଆରେ ବାପା ଦାଣ୍ଡରା ବୈଥିବ ମା ଘରକୁ ଡାକୁଥିବ ଅଣ୍ଡରା ଆରେ ତିନୋଟି ପାଖରୁ ଦି ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ପବନ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭୀମ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁରାଜା କହିଲା ଆଉ ମତେ ବଳମାନ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି କଣ କଲେ ଆରେ ମାଳା ଗୋଟିକ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିପତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ସୁନ୍ଦରୀଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ବାପା ଦେଖେ ତିନିଟା କୁନ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଗଲେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ମାନେ ଯାହା ହଉ ଏ ତିନିଟା ଗା ମତେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାପା ହେବ କଣ ରେ ଆଙ୍କେ 5 ଭାଇ ହେଲେ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା କିଏ କିଏ ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ ସେତେବେଳେ ବାପା ନକୁଳ ସହଦେବ ଦିଟା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ପଣ୍ଡୁରାଜା ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁରାଜା ଯୌତୁକ ଆଣିଛନ୍ତି ହାରେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ବିବାହ ହେଲେ କୁନ୍ତିକୁ କିନ୍ତୁ ବାପା ଯୌତୁକ କାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ହେଲା ମାତୃ ଆରେ ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ଆଙ୍କର ମାଉସୀ ମାତୃ ପଛରେ ପଛରେ ପଳେଇଛି ସେତେବେଳେ ମାତୃ କହିଲା କହିଲା ନାନୀ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ହେଇଗଲାଣି ତୋର 2-3ଟା ହବ ମୋର କୁଆଡେ କିଛି ହଉନି ନନା ମତେ ପଚାରୁନି କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତି କହିଲେ କଣ ତୋ ନନା ଆଡୁ ଯା ହେଇଛି ତୋ ନନା ଆଡୁ ହେଇନି ମତେ ଦୁର୍ବାସା ଦେଇଥିଲେ ମାଳା ଗୋଟିକ ଏ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ମାଳା ଧରିକିରି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ସବୁ ଆଣିଛି ନା ହେଲେ ମାତୃ କହିଲେ ମତେ ମତେ ଟିକେ ମାରୁଲା ଦେ ମୁଁ ଆଉ କିସ କରିକି କିନି ହେଲେ ମୋର ପେଟୁଆରେ କିନି ଫଳୁ ବାପା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ମାଳଟି କୁନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ମାତୃକି ସେତେବେଳେ ମାତୃ କଣ କରି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାପାର ମାଇ ପହି ପୁଅର ମାଇ ବାପାର ମାଇ ପହି ପୁଅର ମାଇ ଆଙ୍କ ମାଉସୀ ମାତୃ କରିଥିଲା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ବାପାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା ଆଙ୍କ ମା ସ୍ୱାମୀ କରିଥିଲା ଧର୍ମଦେବତାକୁ ଧର୍ମଙ୍କ ପାଖରୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆରେ ଧର୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଧର୍ମଙ୍କର ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାର କାମ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ ଡାକିଲାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାତୃ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନକୁଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ରହିଲେ କିଏ ସହଦେବ ରହରେ ସେ ଲୋକ କଣ କି ଜନ୍ମ ପାଇଲେଣି ତା ନାଁ ଏଣୁକରି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଏ 4 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ଦେଖିଲେ ମାତୃ ଦିନେ ନଦୀ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଝରଣାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ପଣ୍ଡୁରାଜା ଭ୍ରମଣ କରି ବନସ୍ତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ମାତୃକୁ ବୋଇଲେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ହଉ ଆଜି ମାତୃକୁ ମୁଁ ଛାଡିବାର ଆଜି ମୋ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ମଲେ ମରିବି ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଏ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମାତୃଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁରା ସ୍ଥଳିତ ହେଇଗଲା ଆରେ ପଣ୍ଡୁରାଜା ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ଧନାପାତ ହେଇଲେ ସରିଗଲେ ଆଙ୍କର ମାଉସୀ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ହେଲା ମାଉସୀର ଗର୍ଭରୁ ସହଦେବ ନାମକ ପୁଅଟି ସେ ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ପଣ୍ଡୁରାଜାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ନା 42 ଶିବିରଙ୍କର
बापा बापा के बापा बापा ना कहानी गाइले नहीं करे कहानी गाइले आसिला में रस पंचक ये पांच अक्षर मां को पांच पद आराधना करिया तापरे कहिबा विषय वस्तु अच्छा रसाधरा संतालो मां घेनो मिनती रसा सुधा पति तते करिले स्तुति रही मने पूजिले तोर चरण रणिया बड़ कुमाल कलु निधन राजा कराइलु विभीषण नारायणी राजा कराइलु विभीषण संहारिणी सकल भागिनी गिरिराज कुमारी सारोला विमोड़ा कमला दे गौरी शरण पाले तो हरि नारायणी मागो शरण पाद माता कमलाखी पशुपति प्रिया भगवती पर्वत राज कन्या पार्वती तो नाम पद तु पद दे उठिबु बताएन तोर पद पादे दियो स्थान गो भगवती तोर पद पादे दियो स्थान ছোট করে নাচিলু মহিলা তো চরণে করুচি সাগর সহুরা তোর চরণে করুচি মহামাই কহে দিন কৃষ্ণচন্দ্র তো পালে যাই কলি কাল গলা শেষ হইল মহামাই কলি কাল গলা শেষ আলোচনা করো বড় হে বিদু সজন আলোচনা করো বড় হে পণ্ডিত জন আজ্ঞা বাড়ি সুবিবঙ্গ বাপা কিয়ে জান আজ্ঞা বাড়ি সুবিঙ্গ এ পূর্বর নাম কিশ ଥିଲା শুভ হে বিদু সজন আজ্ঞা অহল্যা নারী অতন্তীরে সতী গরি অহল্যা নারী অতন্তী সতী নারী গৌতম বিবাহ হইলে সুন্দরী গৌতম বিবাহ হইলে সুন্দরী বিচারে প্রবীণ দেবন পুরুষ বিচারে প্রবীণ দেবন পুরুষ
ତାକୁ ବିଭା ହୋଇଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ନାରୀ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ପାଶ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ପାଶ ସ୍ୱୟଂବରେ ନ ପାଇଲେ ସେହି ନାରୀକୁ ସ୍ୱୟଂବରେ ନ ପାଇଲେ ସେହି ନାରୀକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖିତ ହେବା ଅହଲ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାବୁ ମଳିନ ଯେ ଦେଖ ଦିନକୁ ଦିନ ବାପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଳିନ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଏ ସମୟରେ ବାବୁ କହୁତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାକୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଛୁରୀ ଛୁରୀ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖ ଶୁଣିନ ଇନ୍ଦ୍ରବାଣୀ କହୁତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେପରି ଝୁରି ଝୁରି ମୋର ତେଜ ହୀନ ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ବିଭାବା ସମୟରେ ଆରେ ଅହଲ୍ୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆରେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ବିବାହିତ ହବ ଆରେ ଋଷି ଗୌତମ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ ଋଷି ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଗୌତମ ପାଇଗଲେ କାହାକୁ ନା ଅହଲ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ନାରୀପଣରେ ପାଇଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ବାପା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ପଚାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ତମର ତେଜଟା କାହିଁକି କମୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ରୂପକୁ ସବୁବେଳେ ମୋହିତ ହୋଇ ମୋର ତେଜଟି କମି କମି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କହିଲେ ମୋ ଶରୀରଟି ବି ଆଜି ଅହଲ୍ୟା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲାଣି ଉଭୟ କଥୋପକଥନ ହେଲେ ଏ ସମୟରେ ବାପା ଅହଲ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଛି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ବିଚାର କଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାଇବା ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦିନେ ବି ଉପଭୋଗ କରିବା ଗୌତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନ ନା ଦିନେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରେ ବିଚାରିଣ ଦୁଇ ଜଣ ମନୋରମ ଖେଳ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ବାବୁ ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପୁରା ବାପା ସେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ମାରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆରେ ଅଞ୍ଜନା ସୁନ୍ଦରୀ ଅହଲ୍ୟା ଗର୍ଭ ଅଞ୍ଜନା ଜନ୍ମିଛି ଛୋଟ ପିଲାଟିରେ ବାବୁ ଅଞ୍ଜନା ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଋଷିରେ ପ୍ରବୀଣ ଯେ ଋଷି ମହାଜ୍ଞାନ ଋଷି ମନରେ ଭାବିଲେ ବହୁ ଯଦି ମୋର ନାରୀ ଅହଲ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟଇ ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଥିବି କିଏ ଆସିବ ବୋଲି ବିଚାର କରି ମୁନି ମନର ମଧ୍ୟ ଦାନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି କରନ୍ତି କେଉଁ